जय श्रीराम। आज एही विश्लेषण को समस्त को स्वागत। आज आमे एक अति रहस्यमय आउ आश्चर्यजनक विषय उपरे आलोचना करिबा। टिके भाबंतु त सर्वशक्तिमान भगवान श्रीराम आउ तांकर परम भक्त हनुमानंक मध्यरे केबे एक भयंकर युद्ध होई पारे कि? सुनिबाकु टिके अविश्वसनीय लागुछि ना? हेले यहाँ संपूर्ण सत्य। जो हनुमान निज आराध्य प्रभुंक पाई हसी हसी प्राण देवकु प्रस्तुत से शेषरे तांकरी विरुद्धरे अस्त्र काहिंकी उठाइले? गोटिए पटे रामंकर विनाशकारी बाण आउ अन्यपटे हनुमानंक मुखरे केवल राम नाम। आसंतु आजिर एही उपस्थापनारे सेही अद्भुत धर्म संकटर कहानी भितरकु जिबा एवं ए रहस्यकु उन्मोचन करिबा। एही अद्भुत दिव्य कहानी आरंभ करिबा पूर्वरु प्रभु श्रीराम और बजरंगबलींकर प्रकृत भक्तमानंकु एक छोटो अनुरोध। दयाकरी तुरंत एही प्रस्तुतिकु गोटिए लाइक करि दियंतु। आमर एही धार्मिक यात्रारे सबुदिन पई सामिल हेवा निमंते एबे ही आमर ही प्रिय चैनल ओडिया पुराण शास्त्र को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। एहा द्वारा एभଳି दिव्य विश्लेषण सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो। ठीक अछि, आसंतु एही विषयरे गभीरकु जिबा। साधारणतः जेतेबेले आमे रामायण कथा भाबु राम आउ हनुमानंकर संपर्ककु एक पवित्र ओ अतुट बंधन रूपे ही देखु, ताहेले हनुमान काहिंकी प्रभु रामंक विरुद्धरे गदा उठाइले? एही प्रश्न निश्चित भावरे समस्तंक मनरे एक आलोड़न सृष्टि करे। भक्ति एवं कर्तव्य भितरे जेतेबेले संघर्ष हुए परिस्थिति केते भयंकर रूप नेई पारे, एहा तार एक ज्वलंत उदाहरण। एही घटनार मूलदुआ बुझिबाकु हेले आमकु टिके पछकु जिबाकु पड़िबो। लंका विजय परे अयोध्यारे रामराज्य प्रतिष्ठा होई सारी थाए। चारिआडे केवल सुख शांति आउ धर्मर शासन, अशांतिर ना गंध भी न थाए। ठीक सेतिकी बेले अनेक राजा आउ ऋषिमानंकु नेई एक विशाल सभार आयोजन करा जाय थाए। सेही महासभारे महर्षि विश्वामित्र मध्य उपस्थित थिले। समस्ते महर्षिंकु यथायोग्य सम्मान जणाइले सत, किंतु जणे राजा निजर अज्ञानतावशत तांकु सम्मान देबाकु भूलिगले। बास ए गोटिए छोट अवहेला रामराज्यर सेही निरवच्छिन्न शांतिकु हठात एक विराट झड़रे परिणत करिदेला। सेठी महर्षि विश्वामित्र कहिले, जेउ राजा धर्म ओ ऋषिमानंकु असम्मान करे से दंडर योग्य, ताकु दंड देबा पई आजि प्रतिज्ञा कर। महर्षिंकर एही क्रोधरा वाक्य उपरे टिके ध्यान दिया जाऊ। तांकर क्रोधर सीमा नथिला। से सीधा सड़ख प्रभु श्रीरामन को निर्देश देले सेही राजा को कठोर दंड देबा पाई। आमे समस्ते जाणु भगवान श्रीरामंक पाई निज गुरुंकर आदेश थिला सर्वोपरि। से कौनसी प्रश्न न करी बिना द्विधारे सेही राजा को दंड देबार भयंकर प्रतिज्ञा करिनेले। गुरुंक वचन रक्षा करिबा ही थिला रामंकर प्रथम धर्म। आसंतु आगकु बढ़िबा एवं देखिबा एही घटना किपरि आगकु बढ़ुछि। एणे निजर भूल बुझिपारी सेही राजा जनक पूरा भयभीत होई पड़िले। प्राण विकळे से विभिन्न ऋषिमानंक द्वारस्थ हेले, किंतु श्रीरामंक प्रतिज्ञा विरुद्धरे तांकु रक्षा करिबाकु काहारी साहस नथिला। शेषरे कांदी कांदी से हनुमानंक माता अंजना देवींक शरणरे पहुंचिले। माता अंजना दयावशत तांकु अभय प्रदान कले एवं हनुमानंकु तार सुरक्षा करिबाकु आदेश देले। एबे भाबंतु तो मातांकर गोटिए कथारे हनुमान बिना प्रश्नरे सेही राजांको रक्षा करिबार संकल्प नेइनेले। शत्रु किए से कथा से पचारिले मध्य नाही। एठारे एक अद्भुत परिस्थिति सृष्टि हेला। एहाकु आमे धर्मर एक चरम विरोधाभास कहि पारिबा। गोटिए पक्षरे अछंती स्वयं भगवान श्रीराम, जहांक पाई निज गुरुंकु देइथिबा प्रतिज्ञा अलंघ्य अटे। अन्य पक्षरे अछंती परम भक्त हनुमान, जहांक पाई निज मातांकु देइथिबा प्रतिश्रुति संपूर्ण अटल। राम निज प्रतिज्ञा भंग करि पारिबे नाही आउ हनुमान मातांक वचन टाली पारिबे नाही। दुईटी जाक पक्ष निज निज स्थानरे संपूर्ण ठीक आउ धर्मसम्मत थिले। एहा एमिति एक जटिल स्थिति थिला जोंठारु पछकु फेरिबार कोनोसी बाट नथिला। एक मुहूर्त पाई एही प्रश्न उपरे टिके गभीर चिंता करा जाऊ। धर्मर रक्षा पाई जदि स्वयं भगवान एवं तांकर सबुठारु प्रिय भक्त परस्पर विरुद्धरे ठिया होई जांती, तेबे परिणाम कौन हेबो? जेतेबेले श्रीराम जानिले जे हनुमान ही सेही राजांकर रक्षा करुछंती, से निजे गभीर चिंतारे पड़िगले। किंतु धर्म ओ वचन पालन पाई उभयंकु एही युद्धभूमिरे अवतीर्ण हेबाकु ही पड़िला। सतरे एही घटना समग्र ब्रह्मांड पाई एक स्तब्धकारी मुहूर्त थिला।
ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ଅସମ୍ଭବ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ରାମ ନିଜର ଦିବ୍ୟଧନୁଷ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ ନିଜର ଗଦା ଧାରଣ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାମଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ସବୁ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଆକାଶକୁ ଚିରି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ହନୁମାନ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି କେବଳ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିରନ୍ତର ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଜପ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଶ୍ୟଟି କେତେ ମହାନ ଥିଲା ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଖୁଦ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ହଁ, ରାମଙ୍କର ନାମର ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ବି କ୍ଷତି କରିପାରୁନଥିଲା। ସେହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଏହି ମହାବିନାଶକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହାନ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ନିଜ ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ବାସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ହସି ହସି ଆଗେଇ ଆସି ନିଜର ପ୍ରିୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ହନୁମାନ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେପଟେ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ କେବେ ବି ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତର ମାନ୍ୟତା ଦେଲା। ଏବେ ଧର୍ମର ପାଳନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉଦାହରଣ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହା ହେଉଛି ବାଳୀ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ କାହାଣୀ। ହନୁମାନ ଯେପରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କଲେ, ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଯେତେବେଳେ କେହି ଧର୍ମ ଭଙ୍ଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର କେତେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ, ଏହି ଘଟଣା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ। ରାମାୟଣର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପୁରାଣର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିନେ ମାୟାବୀ ନାମକ ଏକ ଅସୁର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଳୀ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାହାରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଜଗି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା ଯେ ବାଳୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରି ଫେରିଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଳୀ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବାଳୀର ଅହଙ୍କାର ଓ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ସୁଗ୍ରୀବର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ଭାବିନେଲା ଯେ ତାର ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। ଏହି କ୍ରୋଧରେ ସେ କେବଳ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ପତ୍ନୀ ରୁମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଏହି ଦୁଃଖ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ସର୍ବଦା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ବାଳୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲି, ରାମ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଜ ସାନ ଭାଇର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖି ବାଳୀ ସିଧାସଳଖ ଧର୍ମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଧର୍ମଭଙ୍ଗର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହନୁମାନ ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନ ରଖି କେବଳ ନିଜର ମାତୃବଚନ ରୂପକ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବାଳୀ ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ସୀମା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା। ଜଣେ ଭକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଏହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ କେବେହେଲେ ଅହଙ୍କାରର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜର ଧର୍ମ, ଦେଇଥିବା ବଚନ ଏବଂ ଗୁରୁ ତଥା ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ବାହାରକୁ ଏହା ଯେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁତା ନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ତ ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଶେଷରେ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ, ତେବେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭକ୍ତି ଆଗରେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କିଛି ସୀମା ରହିଛି? ହୁଏତ ସତ୍ୟଭକ୍ତିର କ୍ଷମତା ଆମର କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆମେ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି କାହାଣୀ ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥିବା ବୋଲି ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଳୀ।